কয়লা দুর্নীতিকাণ্ডে 900 কোটি টাকা গিয়েছে ভাইপোর কাছে। শনিবার ভাইরাল হওয়া একটি অডিও ক্লিপকে হাতিয়ার করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। কয়লা পাচার কাণ্ড নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই সক্রিয় সিবিআই। ইতিমধ্যে এই মামলায় দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শুভেন্দুর আরও অভিযোগ, এই দুর্নীতির সঙ্গে সরাসরি জড়িত তৃণমূলের যুব সভাপতি। রবিবার সাংবাদিক বৈঠক থেকে সেই প্রসঙ্গেই মুখ খুললেন নন্দীগ্রামের এই বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী। অভিযোগ করলেন, খোদ মুখ্যমন্ত্রীর মদতেই এই পাচার চক্র চলত। ব্যবসায়ী গণেশ বাগাড়িয়ার সঙ্গে কয়লা পাচার কাণ্ডে অভিযুক্ত বিনয় মিশ্র। এই অডিও ক্লিপে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও উঠে আসে। আর এই অডিও ক্লিপটি ঘিরে যত বিতর্ক। था बंगाल में, आज वो उजागर हो गया, आज वो सार्वजनिक हो गया कि जो लोग मानते थे वो सही है, मगर जो आंकड़े हैं वो हज़ारों करोड़ में जा रहे हैं। तो ये साधारण मनुष्य, साधारण बंगाल की जनता के पैसे हैं ना, किसी के अपने प्राइवेट लिमिटेड के तो है नहीं। एजेंसी इज नॉट रन बाय गवर्नमेंट्स, एजेंसीज आर इंडिपेंडेंट, राइट? And whatever conversation has come through the media, and media is well within right to protect their sources, right? So we have gone purely by whatever is in the public domain, and this is exactly what is in public domain. And the bigger question is that for so many years you have looted the poorest of the poor of people of Bengal, and that is where Bengal is ready for a huge change. You will be surprised on the 2nd of May when the results come. One thing is very clear. As far as the agencies are concerned, they are totally independent. I don't think so that they will get influenced by anything. They will do their work, and nobody is out here to influence anybody. And that is the reason the space is slow. But it is in that direction where people know. Like I said, we have been in the party. Why were we suffocated? We, Shubhendu, everybody, we were suffocated. Not that we did not raise these issues, but people were scared, let me tell you. Everybody, today also, police people are scared. If you go to the local thana, they are scared of the mafia. They are scared. They are scared of the mafias. They are scared of the underworld, which is being protected by the government of the day in Bengal. The mafias are being protected. That's a fact of life. And when I tell you, I'm not trying to score a political point. I have been in politics for a long time, and it hurts me. It really hurts me. Otherwise, why should I have resigned in the Rajya Sabha? Why? What for? I did not want to be a partner in this crime. And if I would have kept quiet, I did not have the proof because I am not the agency. But it was the perception, and now that perception is reality. So I am sure the agencies are looking at it, and they will not be under anybody's pressure, one way or the other. They will do their professional job, and all these agencies are very professional. I will only request the police and the bureaucracy who are aware of what is happening, they are duty bound to come and be a witness and tell whatever they know. If they don't tell now, then obviously the fingers will be pointed toward them. If they don't know, they don't know. But if they know, like a good citizen, it is their duty to come up voluntarily, whether it's a bureaucrat or a police. And I am aware, police people, when you talk one-to-one, they tell a lot of things. They must go and talk to the agency if they know. If they don't know, there is nothing can be done. That would be expecting too much from which government you are talking about. You are talking about central government. You are talking about that's expecting too much. If the state government, the buck really stops there. Even on the issue of morality, now we are at the end of the inning of this government, and I have no doubt about it that people of West Bengal are going to throw away this government, which is totally corrupt. I don't expect any reaction on morality. If there was morality, then they would have ensured all those guys who are known as absconders,
they would have ensured to catch them. But the fact is, there is no morality. If there was morality, we would not have resigned. We still would have been in Trinamool Congress because we started with a big ideal. That's all gone. So to answer your question, I don't expect any morality from this government in West Bengal. There was an election or every time there was corruption. What we used to do in Trinamool Congress, we used to say, give it to CBI. Whatever happened in Singur, Taposhi Malik, give it to CBI. You mean to say CBI that time was good, now it is bad? CBI has, and please understand, those who are witness, they call and there is nothing wrong in it. There is something called accused and a witness. So if you are called as a witness, you should go. Why should people run away? The very fact is, this Trinamool Congress person who's close to the powers in West Bengal, why is he absconding? মুখ্যমন্ত্রী তো লোকেরাই ঠিক করবে, ওনার রেজিগনেশন এবার লোকেদের হাতে আছে, এবারে তো এক মাসেরও কম আছে লোকেরা। আর আমি কোনো মোরালিটি এখানটা এক্সপেক্ট করছি না। যদি মোরালিটি হতো তাহলে আমি পার্টি ছাড়তাম না। আমি তো বললাম যখন আমি ছিলাম ওই সময় অনেক কিছু পার্টিতে বলেছিলাম, কিছু যখন উত্তর পাইনি, তাই জন্য আমার 5.5 বছর ছিল রাজ্যসভাতে। কেন ছাড়লাম? আমি কেন রেল মন্ত্রণালয়ে ছাড়লাম? নীতির জন্য ছাড়লাম। আপনার জানেন মমতা ব্যানার্জি বলেছেন যে নরেন্দ্র মোদী এরা সব এসে মিথ্যা কথা বলছে, দলে দলে এসে কি বলবেন? বলছেন যে এই যে অফিসারদের ট্রান্সফার করানো হচ্ছে কোনো কারণ নেই। লোকেদের জিজ্ঞেস করো, সাধারণ মানুষ জানে, সাধারণ মানুষকে জিজ্ঞেস করো, উনিই বলে দেবেন। আর এবারে ইলেকশনের শেষ এসছে, 1 মাসের মধ্যেই আপনারা সব জানতে পারবো যে কে সত্যি বলছে আর কে সত্যি বলছে। প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া নরেন্দ্র মোদীর পুরো দেশের ভরসা আছে, পুরো দেশের বাচ্চাদের ভরসা আছে। আর তাই জন্য উনি যখন বললেন যে আজকে আপনার বাড়ির আঙ্গনে একটা দিয়া জ্বালাবেন, লোকেরা করে, কেন করে? বিশ্বাসের জন্য। চলো চলো চলো, हम बाहर आएंगे, भैया हम बाहर आएंगे। তৃণমূল কংগ্রেস আজকে সাংবাদিক সম্মেলন করে শশীবাজা আমি যতদূর জানি জন্মসূত্রে বাঙালি নন, এটা সব মানুষের জানা উচিত। সে সূত্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে বহিরাগত তত্ত্ব দিচ্ছেন, তাহলে হয়তো বোঝা যাবে শশীবাজাও বহিরাগত। এবং তিনি তৃণমূলের হয়ে এখনকার সময়ে ক্যামেরার সামনে কারা আসছেন, যশবন্ত সিনহা একদিকে আর একদিকে শশীবাজা, এটাও খুব দুঃখজনক। দুজনকেই তো বলা যাবে না যে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে তাদের জন্ম, তারা হচ্ছে আদতে একেবারে সাবেকি বাঙালি। এইটা বলার পর আমি আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিই যে দিদি বলে বলেছেন, বাংলা অভিধানে যদ্দূর জানি দিদি শব্দটা খুব সম্মানসূচক, সেটা আজকে শশীবাজা কিংবা তৃণমূলের ধারণা হচ্ছে অসম্মানসূচক। তাহলে উল্টো দিকে দেখি যে ওই দিদি যখন হদল কুতকুত বলছেন, তুই তুকারি করছেন, কোমরে দড়ি বাঁধার কথা বলছেন, সেটা কি সম্মানজনক হচ্ছে আমি জানি না। নতুন বাংলা ভাষা যদি তৃণমূল কংগ্রেস বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৈরি করেন, তাতে হয়তো তিনি লিখবেন যে দিদি বলে কাউকে ডাকা মানে হচ্ছে সেটা অসম্মানসূচক, আর হোদল কুতকুত বললে সেটা হচ্ছে সম্মানের পরকাষ্ঠা। সুতরাং এই যে তৃণমূলের দ্বিচারিতা, বাংলা ভাষার একদম চূড়ান্ত অপমান করা, এটা তৃণমূলই পারে। আর যদি অভিযোগ করার করুন না যে আমাকে দিদি বলেছে, দিদি বলে ডাকছে না, দিদি বলে যেভাবে বলছে, যে টোনটা ইউজ করছে, ওনারা তার মানে এখন আর সমস্ত ইস্যু হারিয়ে গেছে। আমি শুনলাম এটাও বলেছেন যে কেন তীব্র আক্রমণ করছেন। তো ওনারা কি ভেবেছিলেন এই জুন মালিয়া বা শশীবাজা এরা সব এসছেন, এখন হাওয়া গরম করছেন যে প্রধানমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত 10 বছরে যে কুকীর্তি করেছে, তৃণমূল শাসক হিসেবে যা করেছে, তোলাবাজি, কাটমানি, মানুষের
অধিকার হরণ করা, আইন শৃঙ্খলা ভেঙে পড়া, এতজন লোক মারা যাওয়া, এই সমস্ত মিলিয়ে তাকে প্রচণ্ড আক্রমণ করবে না থেকে অল্প আস্তে আক্রমণ চেয়েছিলেন। তৃণমূল কংগ্রেসের রাগটা কোথায়? আমাদের কথা হচ্ছে তাদের এত অভিযোগটা কোথায়? কেন বিজেপি এবং বিজেপির হয়ে প্রধানমন্ত্রীও নরেন্দ্র মোদী জনসভাতে ডাইরেক্টলি কেন তৃণমূলের সমস্ত কিছু খুলে দিচ্ছেন সামনে, কেন জনতার সামনে বলছেন? এটাই কি রাগ? এ তো অসহায়তার পরিচয়, এ তো হতাশার পরিচয়। আমি বলছি তৃণমূল কংগ্রেসকে এসব বলে আপনারা নিজেদেরই ক্ষতি করছেন। আরও যে বিপক্ষ দল, আমরা তো এনজয় করছি, মাননীয়া যত বিজেপিকে আক্রমণ করছে, আমরা বলছি মাননীয়া কেন আক্রমণ করছেন এবং কি ভাষায় করছেন? তুই তুকারি করছেন, এই গুজরাট থেকে এরা এসছে, অমুক জায়গা থেকে এরা এসছে, এরা সব গুন্ডার দল এসছে, এসব বলছেন। আমরা কি তাতে বলছি কেন? উনি এইসব কথা বলে যাচ্ছেন এবং সমস্ত কথাতে দেখবেন বাংলা ভাষার সত্যনাশ করে দিচ্ছেন, বাংলা কালচারের, সংস্কৃতির শেষ করে দিচ্ছেন। বাংলার লোক ওই ভাষায় কথা বলে না, যেটা মাননীয়া বলেন। আর নরেন্দ্র মোদী কি বলছেন? দিদি বলে বলছেন, এখন ওরা দিদিটার মধ্যে বলছেন সুর খুঁজছেন। আপনারা সুর খুঁজুন আর আমরা নির্বাচনে জয় খুঁজে আনবো। এইটাই বলছেন শশী বাজার। না, অমিত শাহ সরাননি, সরিয়েছে না, মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন। অমিত শাহ তো সরাচ্ছেন না, সমস্ত নোটিশগুলো একটু উনি হয়তো পড়ছেন না। নোটিশগুলো হচ্ছে ইলেকশন কমিশনের, আর আমরা ইলেকশন কমিশনকে সম্মান করি, কারণ গত 70 বছর ধরে 52 সালের প্রথম নির্বাচন থেকে আজ পর্যন্ত ভারতের নির্বাচন কমিশন দক্ষতার সঙ্গে নির্বাচন পরিচালনা করে এসে ভারতের গণতন্ত্রকে এখনও জীবিত রেখেছেন। এবং স্টেক হোল্ডার, মানে পলিটিক্যাল পার্টিরা স্টেক হোল্ডার, তাদের উচিত এই নির্বাচন কমিশনকে সাহায্য করা, সহায়তা করা, সহযোগিতা করা। তার বিরুদ্ধাচরণ করে এই গণতন্ত্রকে শেষ করে দেওয়া নয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তথা তৃণমূল কংগ্রেসের অনেকের কথা শুনে আমাদের মনে হচ্ছে তারা ভারতে যে গণতন্ত্র চলবে এই ধারণারই তারা বিপক্ষে। এবং এই ধারণার বিপক্ষে কারা চায় না ভারতে গণতন্ত্র শক্তিশালী হোক? ভারতের শত্রু রাষ্ট্র আর ভারতের মধ্যে থেকে এক তৃণমূল পার্টি, যারা অনবরত ভারতের গণতন্ত্রকে কমজোর করার জন্য নির্বাচন কমিশনকেই টার্গেট করে যাচ্ছে। আজকে দেখুন 2011-তে নির্বাচন কমিশন এখানে যখন করেছিলেন, নির্বাচন সংগঠিত করেছিলেন 2011-তে, এবং সিআরপিএফ নিয়ে এসে করেছিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চেয়েছিলেন 10 দফার নির্বাচন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সময় চেয়েছিলেন প্রত্যেক বুথে যেন সিআরপিএফ থাকে। আর সেই কথাটা 2011-তে ঠিক ছিল, আর আজকে যখন নির্বাচন কমিশন সেই কাজ করছে সেটা ভুল হয়ে গেল। তার মানে এরা কীরকম গণতন্ত্র চান? এরা কীরকম, মানে ডবল স্ট্যান্ডার্ড বললেও কম বলা হয়। এরা শুধু চান যে নিজেদের মতন করে ভোট লুট করে, ছাপ্পা ভোট হচ্ছে না, কালকে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী, ছাপ্পা ভোট করতে পারছেন না এই নির্বাচন কমিশনের জন্যে, তার জন্যেই এদের এত রাগ। আমার আপনাদের থ্রু মাধ্যমে দিদিকে বলার আছে, এই দিদি বললে আবার রেগে যাবেন। কয়েকদিন আগে শুনলাম একজনকে ভাইপো বললে রেগে যাচ্ছিলেন, এখন দিদিও দিদি বললে রেগে যাচ্ছেন। এক অদ্ভুত জিনিস, হয়তো পিসি বললে খুশি হবে, উনি এখন অনেক বেশি পিসি দিদির থেকে। তো আমি দিদি বলেই বলছি যে দিদি এত রাগ করবেন না, শরীরের পক্ষে ভালো নয়। একেই আপনি বলছেন আপনি নাকি ইনজিওর্ড, আঘাতপ্রাপ্ত, তারপর এত রেগে গেলে শরীর ভালো থাকবে না। আমরা চাই আপনি দীর্ঘজীবী হন, আপনি মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন, নয়তো বিরোধী পক্ষের নেত্রী থাকবেন, তাতে কি বাংলার রাজনীতিতে থাকবেন উনি। সুতরাং ওনার দীর্ঘজীবী জীবন কামনা করছি, কিন্তু এত রাগ শরীরের পক্ষে ভালো নয়, একটু শান্ত হন আপনি, এটাই ওনাকে আমার বিশেষভাবে অনুরোধ। ধন্যবাদ। ভারতের আইন ব্যবস্থা স্লো হতে পারে, ধীর গতি হতে পারে, অনেক জায়গায় দেখা গেছে ধীর গতি এবং তদন্ত ব্যবস্থা, কিন্তু সেটাকে কেউ বলতে পারবে না যে আইনের হাত লম্বা নয়। আমরা সবসময় জানি আইনের পথে চলে এবং আইনের হাত সত্যি অনেক লম্বা। এবং আইনের এই ব্যবস্থা তদন্ত যখন চলতে শুরু করে, তখন কি তারা দিন রাত দেখে, রাত না দিন? তখন কি তারা শীত দেখে না গ্রীষ্ম দেখে? না তখন তারা দেখে নির্বাচন না নির্বাচনের আগে?
আইন ব্যবস্থা, তদন্ত ব্যবস্থা তারা তাদের মতন চলবে। আর আমাদের এই রাজনৈতিক দলগুলিকে সেই মানসিকতা নিতে হবে, সেই ব্যবস্থাকে মেনে নেওয়ার, কারণ এই ব্যবস্থাই ভারতকে এক রেখেছে, ভারতকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে, ভারতের গণতন্ত্রকে নিরাপদ রেখেছে। সুতরাং এই ব্যবস্থা নিয়ে যারা অভিযোগ করেন তারা ভারতের গণতন্ত্রকেই মানতে চান না, ভারতের সংবিধানকেই মানতে চান না। আওয়ার্সের পর্দায় পেয়েছি দীনেশ দেবেদি, আমরা জেনে নেবো ওনার থেকে একটু। দাদা, প্রথমে তো আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই, এই যে প্রধানমন্ত্রী এসে দিদি ও দিদি বলছেন, সেটাতেও মুখ্যমন্ত্রীর আপত্তি হচ্ছে, সেটা নিয়ে কি বলবেন? সাধারণ মানুষ আমরা সবাই দিদি বলি না, তোমরাও তো মিডিয়াকে দিদি বলো, তাহলে দিদি বলার যদি কোনো পাপ হয় তাহলে না, টোনটা, ওয়ে অফ টোন, টোনটা তো সাধারণ মানুষ যখন বলেন আদর থেকে বলছে, উনি সাধারণ মানুষ তো কোনো অবজেকশন। ক্যামেরায় সৈকত সেনের সাথে রোজিনা রহমানের রিপোর্ট 24 আওয়ার্স টিভি।